दर्शक मित्रों, अमर यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत है। आज दिवसभरना कामना अने उपयोगी समाचार पर नजर करी लीए तो अमारी चैनल ने लाइक अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। आगळ समाचारनी वात करी लीए तो गोंडल मार्केटिंग यार्ड में 12,500 बोरी घऊनी आवक नोंधाई छे। गोंडल मार्केटिंग यार्ड में घऊनो भाव 450 થી 621 नोंधायो छे, ज्यारे घऊना टुकड़ानो भाव 450 रूपिया थी लईने 77 रूपिया सुधी नोंधायो छे। केशोद मार्केटिंग यार्ड की बात करिए तो केशोद मार्केटिंग यार्ड में 465 થી 610 रूपिया भाव नोंधायो छे। विसावदर मार्केटिंग यार्ड की बात करिए तो 465 रूपिया थी 590 रूपिया सुधी भाव बोलायो छे। राजकोट मार्केटिंग यार्ड की बात करी लीए तो राजकोट मार्केटिंग यार्ड में घऊ में 5000 बोरी की आवक नोंधाई छे, जेनो भाव 460 रूपिया थी 470 रूपिया भाव नोंधाई रह्यो छे। तो साथे ज एवरेज घऊनो भाव 470 થી 510 रूपिया बोलाई रह्या छे। सारा मालनो भाव 530 रूपिया थी 590 रूपिया सुधीनो बोलाई रह्यो छे, ज्यारे प्रीमियम क्वॉलिटीना घऊना भाव 600 થી 700 रूपिया नोंधाई रह्यो छे। बाजरीनी वात करी लईए तो राजकोट मार्केटिंग यार्ड में बाजरीना 100 कट्टानी आवक नोंधाई छे, जेनो भाव 400 रूपिया थी लईने 480 रूपियानो नोंधायो छे। डिस्सा मार्केटिंग यार्ड में 395 बोरीनी बाजरीनी आवक नोंधाई छे, जेनो 470 थी 525 रूपिया भाव बोलायो छे। अमरेली जिल्लानी अंदर मोटाभागना विस्तारों में मार्केटिंग यार्ड में बाजरीनी आवक नोंधाई रही छे अने बाजरीनो भाव पण सारो मळी रह्यो छे। सावरकुंडला में मार्केटिंग यार्ड में 450 થી 561 रूपिया सुधी मार्केटिंग यार्ड में बाजरीनो भाव नोंधाई रह्यो छे। साथोसाथ मोटी मात्रा में बाजरीनी आवक पण नोंधाई रही छे, ज्यारे अमरेली मार्केटिंग यार्ड में 300 रूपिया थी 440 रूपिया सुधी बाजरीनो भाव नोंधायो छे। हवामान विभाग की बात करी लईए तो अमदावाद हवामान विभाग द्वारा आगामी दिवसों में तापमान में वधारो थवानी आगाही करी छे। शियाळो लगभग पूर्ण थई गयो हतो, त्यारे राज्य में थयेला मावठाबाद ठंडीनो हवळो राउंड जे राउंड आव्यो हतो ते पछी हवे तापमान आगामी दिवसों में 2 થી 3 डिग्री वधारो थवानी आगाही करवामां आवी छे। जो कि गरमीनो पारो उचकाय ते पहला नलिया सहित अमदावाद और गांधीनगर राज्य में सौथी ठंडा शहर रह्या छे, ज्यारे राज्यना घणा भागोना महत्तम तापमाननो पारो 24 डिग्री नोंधायो हतो। आम छतां बपोરના समये आकरो तड़को अनुभवવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। રાજ્યના હવામાન વિભાગે આજે બપોરે કરેલી આગાહીમાં 7 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં હવામાન સૂકું રહેવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। આ સાથે જ રાજ્યના તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી વધારો થવાની આગાહી કરી છે, જેથી તાપમાન 36 થી 37 ડિગ્રીની નજીક જવાની શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે। આમ માર્ચના અંત સુધીમાં તાપમાનમાં વધારો થતો રહ્યો તો અમદાવાદ સહિત કેટલાક શહેરોનું તાપમાન 40ની નજીક તેની પાર થઈ શકે છે। નલિયા સહિત અમદાવાદ અને ગાંધીનગરનું લઘુત્તમ તાપમાન સૌથી નીચું 15 ડિગ્રી નોંધાયું હતું, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને કેશોદમાં સૌથી વધુ ઊંચું તાપમાન 34 ડિગ્રી રેકોર્ડ થયું હતું, જેમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, સુરતમાં મહત્તમ તાપમાન 33 ડિગ્રી નોંધાયું હતું। बीजा अगत्य समाचार की बात करी लीए तो महिला दिवसना अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदीए महिलाओं ने मोटी भेट आपी छे। आजथी घरेलू गैस एटले के एलपीजी सिलिंडर में किंमत में 100 रूपियानो घटाडो करवामां आव्यो छे। पीएम मोदीए आज इंस्टाग्राम पर पोतानी एक पोस्ट द्वारा आनी जाहेरात करी छे। अगाऊ मोदी सरकार की केबिनेट उज्ज्वला योजना हेठळ एलपीजी सिलिंडर दीठ सब्सिडी राहत ने 1 वर्ष माटे वधारानी मंजूरी आपी छे। आ राहत 300 रूपिया थी प्रति सिलिंडर मळे छे। आ जाहेरात साथे अन्य लाभार्थीओने हवे आजथी 100 रूपिया सस्तुं सिलिंडर मळशे। बीजा समाचार की बात करी लईए तो महाशिवरात्रिना पावन पर्व ने लईने राज्य में विविध शहरों में धर्मप्रिय जनता द्वारा भगवान शिवजी की सवारी यात्राનું आयोजन करायुं हतुं। वडोदरा में आज भव्य शिवजी की सवारी निकली हती, जे यात्रा प्रतापनगर विस्तारथी निकली हती। भगवान शिवजीना परिवार साथेनी यात्रानी वडोदरा शहर शिवमय बन्युं हतुं। अंतरे जणावीए के सत्यम शिवम सुंदरम परिवार द्वारा 2013 थी शिव यात्राનું आयोजन कराय छे। आ यात्रा डीजे अखाड़ानी अनेक झांकी जोवा मळी हती। बीजा अगत्य समाचार की बात करी लीए तो राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा ने गुजरात में आज बीजो दिवस है। गई काले राजस्थान बासावाड़ थी गुजरात जालोद भारत छोड़ो न्याय यात्रा प्रवेशी हती।
આજે દાહોદ બસ સ્ટેશનથી સરદાર પટેલ સર્કલ સુધી રાહુલ ગાંધીની પદયાત્રા યોજાઈ હતી. ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધીએ દાહોદ બસ સ્ટેન્ડથી લાલ જીપમાં બેસી રોડ શો યોજ્યો હતો. રાહુલ ગાંધીની આ યાત્રા પંચમહાલ ગોધરામાં પણ પહોંચી હતી, જ્યાં રાહુલ ગાંધીએ જાહેર સભાનું સંબોધી હતી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે દેશમાં એવો કોઈ યુવાન નથી જેને અગ્નિવીર યોજના સારી લાગતી હોય. દેશમાં સૈનિકોને પણ અગ્નિવીર યોજના યોગ્ય લાગતી નથી. યુવાનોને રોજગારીના તમામ રસ્તા બંધ કરવામાં આવ્યા છે. રાજસ્થાનમાં યુવાનોને રોજગારી આપવાનો કોંગ્રેસની ગેરંટી આપી અને કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો દેશમાં 30 લાખ ખાલી જગ્યા ભરવામાં આવશે. એમણે ઉમેર્યું હતું કે પરીક્ષા તો લેવાય છે, પણ પેપર ફૂટી જાય છે. પેપર લીક ન થાય તે માટે અલગ કાનૂન લાવીશું. અમારી સરકાર બનશે તો પેપર લીક થતાં રોકવામાં આવશે. બીજા અગત્ય સમાચારની વાત કરી લઈએ. જો તમે પણ દુબઈ જવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો તો હવે તમારે વિઝા પ્રોસેસિંગમાં સમય ઘટી જવાનો છે. દુબઈમાં કામ કરવા માટે જે જરૂરી કાગળિયા ભેગા કરવાના છે તેનાથી લઈને સીડીએસ વિઝાએ પ્રોસેસિંગ સમય 30 દિવસ ઘટાડીને 5 દિવસ કરી દેવાયો છે. યુએસએની સરકારે માટે આ વર્ક બંડલ પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કર્યું છે, જેને કારણે હવે વિઝા પ્રોસેસિંગ સમય ઘટી જવાનો છે. બીજા અગત્ય સમાચારની વાત કરી લઈએ તો બેંકમાં ખાતું ખોલવા, સરકારી યોજનાનો લાભ લેવા, સિમ કાર્ડ ખરીદવા, મકાન ખરીદવા વગેરે જેવા નાણાં સંબંધિત તમામ પ્રવૃત્તિઓ માટે આધાર જરૂર બની ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં જો તમારું આધાર કાર્ડ સમયસર અપડેટ ન કરવામાં આવે તો અનેક કામો અટવાઈ શકે છે. અહીં તમારા માટે સારા સમાચાર છે કે સામાન્ય લોકો માટે 14 માર્ચ 2024 સુધી આધારમાં ફ્રીમાં અપડેટ કરાવી શકાશે. બીજા અગત્ય સમાચારની વાત કરી લઈએ તો સીએ બનવાનું સપનું જોતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવે સીએની પરીક્ષા વર્ષમાં 3 વખત લેવામાં આવશે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આર્ટ્સ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના સભ્ય ધીરજ ખંડેલવાલાએ પોતાના ટ્વીટ હેન્ડલ દ્વારા આ માહિતી શેર કરી છે. સીએઆઈ વર્ષમાં 3 વખત સીએ ફાઉન્ડેશન અને ઇન્ટર પરીક્ષાનું આયોજન કરશે. નવી માર્ગદર્શિકા વિશે માહિતી આપતા ધીરજ ખંડેલવાલાએ એક ટ્વીટમાં લખ્યું હતું કે આઈસીએઆઈ એ હવે સીએ ફાઉન્ડેશન અને સીએ ઇન્ટર લેવલ માટે વર્ષમાં 3 વખત સીએની પરીક્ષાનો શરૂ કરીને સીએ વિદ્યાર્થીઓની તરફેણમાં ફાયદાકારક ફેરફાર લાવવા માટે આવકારભર્યું પગલું ભર્યું છે. બીજા અગત્ય સમાચારની વાત કરી લઈએ તો મહાશિવરાત્રિના પવિત્ર અવસર પર કેદારનાથ ધામના કપાટ ખોલવાની તારીખ સામે આવી છે. બાબા કેદારનાથ દ્વારા 10મી મેના રોજ સવારે 7 વાગ્યાથી ખુલશે, જે દિવસથી ભક્તો બાબા કેદારનાથના દર્શન કરી શકશે. જાણીતું એ છે કે હિમવર્ષાના કારણે કેદારનાથના દરવાજા વર્ષમાં 6 મહિના બંધ રહે છે. ભગવાન કેદારનાથના કપાટ ખોલવાની પ્રક્રિયા 6 મેથી શરૂ થશે. બીજા મહત્વના સમાચારની વાત કરી લઈએ તો ગુજરાત સરકારના બજેટમાં શિક્ષણ વિભાગ માટે નમો લક્ષ્મી અને નમો સરસ્વતી એમ 2 મહત્વની યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વિજ્ઞાન પ્રવાહને પ્રોત્સાહન મળે તેમજ વિદ્યાર્થીનું ધોરણ 12 સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે તે માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. રવિવારે એટલે કે 9મી માર્ચ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઘાટલોડિયાના જ્ઞાન ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ ખાતેથી સવારે 9 વાગ્યે આ યોજનાનો પ્રારંભ કરશે. તેમની સાથે શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોર પણ ઉપસ્થિત રહેશે. બીજા અગત્ય સમાચારની વાત કરી લઈએ તો અંબાજીના દર્શન કરવા જતા ભક્તો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તંત્ર દ્વારા 6 દિવસ માટે ગબ્બર પર રોપવે દ્વારા જતા ભક્તો માટે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વાર્ષિક મેન્ટેનન્સની કામગીરી ભાગરૂપે 11થી 16 માર્ચ સુધી રોપવે સેવા બંધ રહેશે. બનાસકાંઠામાં આવેલા પવિત્ર યાત્રાધામ અંબાજીના દર્શન કરવા જતા ભાવિ ભક્તો માટે 6 દિવસ ગબ્બર પર રોપવે સેવા બંધ રહેશે. બીજા અગત્ય સમાચારની વાત કરી લઈએ તો સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ફેરફાર જોવા મળી રહ્યા છે. સોનાની કિંમતોમાં આ દિવસોમાં ખૂબ જ ઝડપી વધી રહી છે. સોનાના ભાવ ઐતિહાસિક સપાટે પહોંચી ગયા છે. સોનાના ભાવ 65,000 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયો છે. 22 કેરેટ સોનાની કિંમત 60,000 રૂપિયા એકદમ નજીક પહોંચી ગઈ છે. શુક્રવારના ટ્રેડિંગ સેશનમાં પણ સોનું 65,000 રૂપિયાની ઉપર ટ્રેડ જતું જોવા મળી રહ્યું છે. અમદાવાદમાં સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 10 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 60
60,300 અને 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 65,780 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. બીજી બાજુ વાત કરીએ તો મુંબઈમાં સોનાનો ભાવ મુંબઈમાં 22 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની કિંમત 60,250 રૂપિયા છે, જ્યારે 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 65,730 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.